Hello all. Today I am going to teach you very interesting aspect of be forms, that is being. So usually students they get confused, they struggle a lot to understand when and where to use this be form. So by watching this video you are going to overcome the confusion of be usage. Okay, now when to use this be. So usually here I have given you a definition, that is it is used to describe a person or things, state, condition, location, status over a period of time. Now that is nothing but, imagine you are speaking about a person or a thing also, the state of their being, the state of their location that they are in, that started in the past and still it is continuing. అంటే ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక వస్తువు కానీ దాని యొక్క స్టేటస్ పాస్ట్ లో మొదలైంది, ఇంకా అలానే కంటిన్యూ అవుతున్నది. అలాంటప్పుడు మనం ఈ బీన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. చూడు, బీ ఫార్మ్స్ లో మనం అమెజార్ యూజ్ చేసాము, వాజ్ వర్ కూడా యూజ్ చేసాం. అమెజార్ అనేది ప్రజెంట్ లో, రైట్, వాజ్ వర్ అనేది మనం పాస్ట్ లో. సో ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని అంటే, పాస్ట్ నుంచి ప్రజెంట్ కి అదే స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు మనం బీన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ తోని ఇంకా మీకు మంచిగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో విత్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ understanding. Okay, so here subject, have been, has been, noun, pronoun, preposition, adjective. Okay, so here have been, always it agrees with I, you, we, they. Not only that, with the plural. So for example, imagine I am talking about this markers. Markers plural. Markers have been, books have been, my parents have been, my sisters have been, students have been, Tim and Tom have been, Radha and Sita have been. ప్లూరల్ ఎప్పుడైతే మీరు ప్లూరల్ గురించి చెప్తున్నారో, ప్లూరల్ అప్పుడు మీరు హ్యావ్ బీన్ అని యూజ్ చేస్తారు. రైట్, కమింగ్ టు హ్యాస్ బీన్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ హీ, షీ, ఇట్. హీ హ్యాస్ బీన్, షీ హ్యాస్ బీన్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్, మై మదర్ హ్యాస్ బీన్, మై ఫాదర్ హ్యాస్ బీన్, స్టూడెంట్ హ్యాస్ బీన్, టిమ్ హ్యాస్ బీన్. అలా ఒక్క వ్యక్తి గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఎప్పుడే కానీ హ్యాస్ బీన్ అని యూజ్ చేస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సిన్స్, ఇది కూడా మనం పెడతాం ఇందులో. సిన్స్ ఇస్ యూజ్ ఫర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. నౌ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ whenever you are speaking about a state that started in the past and still it is in the same status. At that time you are going to use both since as well as for. Since is used for starting point of time. Example, since morning, పొద్దున్న నుంచి, మండే నుంచి, since morning, since January, since 2000. So whenever you are speaking about the starting point of time, at that time you are going to use since. Since 9 o'clock, 9 గంటల నుంచి, right? Since 28th, date కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. Since 1st, since 2nd of this month. Did you understand? Same way, for is used for period of time. Whenever you are speaking about the duration, at that time you are going to use for. For 2 hours, 2 గంటలుగా, 10 రోజులుగా, for 10 days, for a month, for 2 months, for 10 years, for 2 years. Okay, now let us come to the examples. With these examples you will have a better understanding. Okay, now here I have given you present, past, as well as another one, that we are going to learn today, present perfect. Imagine I am telling about my state now. I am busy now. నేను ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉన్నాను. నేను ఇప్పుడు చాలా టైర్డ్గా ఉన్నాను. ఎలా అంటాను? ఐ ఆమ్ టైర్డ్. నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాను. ఐ ఆమ్ ఇన్ హైదరాబాద్. మేము లైబ్రరీలో ఉన్నాము. వి ఆర్ ఇన్ లైబ్రరీ. నౌ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్రెసెంట్, ఇస్ంట్ ఇట్? నౌ సేమ్ వే ఐ వాంట్ టు సే, నిన్న నేను చాలా బిజీగా ఉండే ఆర్ ఉంటిని, రైట్? సో హౌ వుడ్ ఐ సే? ఐ వాజ్ బిజీ ఎస్టర్డే. నిన్న మేము ఢిల్లీలో ఉండే. వి వర్ ఇన్ ఢిల్లీ. నిన్న నేను లైబ్రరీలో ఉండే. I was in library. Now that is the past. So the present and past already we have done and you have a better understanding of it, right? In the present you are going to use am, is, are, past, was, were. Now another situation is, I want to say that my state of busy started in the past, that is started yesterday, and still it is continuing to the present. Then how would I say it here? Now here at this point of situation, many students they get confused. Some of the students they use I was busy since yesterday, and some of them they use I am busy since yesterday. Am busy, was busy. In both the cases, both of them are wrong.
Now at this point of situation you have to use present perfect. సో మామూలుగా ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు అంటే నేను ఇప్పుడు నిన్నటి నుంచి నేను బిజీగా ఉన్నాను అని చెప్పాలి. సో స్టూడెంట్స్ ఎలా చెప్తారు, ఐ వాజ్ బిజీ సిన్స్ ఎస్టర్డే అంటారు. ఇంకా కొన్ని సందర్భంలో ఏం చేస్తారు అంటే ఐ యామ్ బిజీ సిన్స్ ఎస్టర్డే అని అంటారు. ఎందుకంటే అది ప్రజెంట్ పాస్ట్ రెండు కలిసి ఉన్నది కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అటువంటి సందర్భంలో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనేది పిక్చర్లోకి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మనము ఈ హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్ అని యూజ్ చేయాలి. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు దాన్ని. ప్రజెంట్ పాస్ట్ ప్లస్ ప్రజెంట్ రెండు కలిసి ఉన్నప్పుడు దాన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు. నౌ దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as present perfect tense. You have past as well as present. Okay. నౌ అయితే నేనేమని చెప్పాను, ఐయువిది హ్యావ్ బీన్. నేను నిన్నటి నుంచి బిజీగా ఉన్నాను అన్నప్పుడు ఎలా చెప్పాలి అక్కడ, ఐ హ్యావ్ బీన్ బిజీ సిన్స్ ఎస్టర్డే. రైట్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. తను ఢిల్లీలో ఉన్నది అని చెప్పాలి. అది ప్రెసెంట్ కదా, ఉన్నది ఇప్పుడు కూడా ఢిల్లీలో ఉన్నది తను. షీ ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ. లాస్ట్ వీక్ ఢిల్లీలో ఉండే తను, ఇప్పుడు లేదు ఢిల్లీలో. అలాంటప్పుడు ఎలా చెప్తాం, షీ వాజ్ ఇన్ ఢిల్లీ లాస్ట్ వీక్. గాడి షీ ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్, దట్ ఈస్ షీ వాజ్ ఇన్ ఢిల్లీ పాస్ట్. లాస్ట్ వీక్ తను ఢిల్లీలో ఉండే. సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ షీ వాజ్ ఇన్ ఢిల్లీ. నౌ ఐ వాంట్ టు సే తను లాస్ట్ వీక్ నుంచి ఢిల్లీలో ఉన్నది. her state of being in Delhi started last week and still it is continuing. Past plus present. మరి ఇలాంటప్పుడు ఎలా యూస్ చేస్తారు? సో ఇది she was in Delhi since last week. రాంగ్ యూసేజ్, ఇంతకు ముందే చెప్పాను. రైట్. she is in Delhi last week since last week, అది కూడా రాంగ్. ఇటువంటి సందర్భంలో ఏ టెన్స్ యూస్ చేస్తాము, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. పాస్ట్ ప్లస్ ప్రజెంట్ రెండు దాగి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ షీ కాబట్టి మనం హ్యాస్ బీన్. షీ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఫర్ అ వీక్. చూడండి ఇది వీక్, గత వారముగా, గత వారం రోజులుగా తను ఢిల్లీలో ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఢిల్లీలోనే ఉన్నది, గమనించాలి. ఇప్పుడు కూడా తను ఢిల్లీలోనే ఉన్నది, స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ దట్ వన్. అలాంటప్పుడు ఎలా చేస్తారు, షీ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఫర్ అ వీక్. గత వారం రోజులుగా తను ఢిల్లీలో ఉన్నది. అండర్స్టూడ్? లెట్ us see some more examples. They are with me. వాళ్ళు నాతో ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు నాతో ఉన్నారు. రైట్. వాళ్ళు నాతో ఉండే నిన్న, ఇప్పుడు లేరు. నిన్న ఉండే వాళ్ళు నాతో. They were with me yesterday. రైట్. అనదర్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ నిన్నటి నుంచి నాతోనే ఉన్నారు. నిన్నటి నుంచి నాతోనే ఉన్నారు అంటే ఎలా అంటారు? కెన్ యూ ట్రై? యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద కామెంట్ బాక్స్. ఓకే. దే కాబట్టి మీరు హ్యావ్ బీన్. They have been with me since yesterday. Starting point of time కాబట్టి since yesterday. నిన్నటి నుంచి నాతోనే ఉన్నారు వారు. ఇస్ 2 గంటలుగా వాళ్ళు నాతోనే ఉన్నారు. ఐ వాంట్ టు సే 2 గంటలుగా నాతోనే ఉన్నారు. అలాంటప్పుడు ఎలా చెప్తారు? They have been with me for 2 hours. They have been with me for 2 hours. 2 గంటలుగా నాతోనే ఉన్నారు. Understood now? Look, I have given some more examples. Let us make. I have given present. Let us make past and perfect tenses. Okay. Students are free now. ఇప్పుడు ఫ్రీ ఉన్నారు వాళ్ళు. క్లాస్లో కూర్చొని ఉన్నారు, ఫ్రీగా ఉన్నారు. Students are free now. Okay. That is present, right? పొద్దున చాలా ఫ్రీగా ఉండే స్టూడెంట్స్. Students were free in the morning. Okay. పొద్దు నుంచి ఫ్రీగా ఉన్నారు. పొద్దు నుంచి ఫ్రీగా ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. దెన్ హౌ వుడ్ యూ సే? I'll use the red one. Students. చూడండి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ప్లూరల్. ప్లూరల్ means you are going to use have been. Students have been free since morning. Okay. Since morning. You can put down that. Next one. Tim is tired. ఇప్పుడు చాలా టైర్డ్ గా ఉన్నాడు. నిన్న టైర్డ్ గా ఉండే. Tim నిన్న టైర్డ్ గా ఉండే. ఎలా అంటారు? Tim was tired
Okay, Tim was tired. My grandmother is ill. Past, my grandmother was ill. My grandmother was ill. Grandmother was ill. Next one, Tina is a doctor. Right? So here you are telling Tina was a doctor at that time. Now maybe she changed her profession. Now she has become an actress now. Now I want to say about her past. How would I say? Tina was a doctor at that time. Appudu. Books are on sale. Present. Sale lo unnai. The books were on sale. The books were on sale. You write it down there here. Okay. Now let us put it in a perfect tense. Tim was tired. Right? నిన్నటి నుంచి చాలా టైర్డ్ గా ఉన్నాడు. 2 రోజులుగా టైర్డ్ గా ఉన్నాడు అతను. ఎలా అంటారు? Tim సింగిల్ కాబట్టి you are going to use has been. Tim has been tired for a week. వారం రోజులుగా. For 2 days. Since morning. Whatever it is. Since yesterday. Okay. Now, my grandmother was ill. Right? ఇప్పుడు నేను ఏమని చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే గత నెలగా మా గ్రాండ్ మదర్ చాలా ఇల్ గా ఉన్నది అని చెప్పాలి. దెన్ హౌ వుడ్ ఐ సే? పాస్ట్ ప్లస్ ప్రెసెంట్. గత నెలగా ఓ వారముగా నెల రోజుల నుంచి మా గ్రాండ్ మదర్ చాలా ఇల్ గా ఉన్నది అని చెప్పాలి. హౌ వుడ్ ఐ సే? నౌ దిస్ ఇస్ పాస్ట్ ప్లస్ ప్రెసెంట్, isn't it? Then been will come into picture. Present perfect. That is my grandmother. Grandmother is singular or plural? It is singular. As it is singular, you are going to use has been. My grandmother has been ill for a month. Okay. Tina was a doctor. Right? Now I want to say 10 ఏళ్లుగా తను డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ లోనే ఉన్నది. I want to say. Then how would I say? Tina has been a doctor since నుంచి అని పెడుతున్నాను. Since 2010 నుంచి తను ఒక డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నది. ఓకే. Books were on the sale. Look, the books were on sale. Books were on sale last week. Last week sale లో ఉండే. Right? Last week నుంచి సేల్ లోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు. Right? If you want, you can go and buy. Then how would I say? The books have been perfect tense. Have been plural kabatti you are going to use have been. Books have been on sale for a week. గత వారం రోజులుగా సేల్ లోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. వర్ ఆన్ సేల్ అంటే ఉండే, ఇప్పుడు లేవు. బుక్స్ వర్ ఆన్ సేల్ మీన్స్ వాట్? ఉండే లాస్ట్ వీక్. బుక్స్ వర్ ఆన్ సేల్ లాస్ట్ వీక్, ఇప్పుడు లేవు. బట్ హియర్ ద సిచ్యువేషన్ ఇస్ లాస్ట్ వీక్ నుంచి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. ద బుక్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆన్ సేల్ ఫర్ అ వీక్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. I think you have understood this been be form very clearly, and if this video is helpful to you, like this video, share and subscribe.